हाँ जी, अज का जो अपना टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो कि +1 केमिस्ट्री चैप्टर 3 जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ द चैप्टर द पार्ट नंबर 5 करांगे अज। हाँ जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बारे पहला एक बेसिक कंसैप्ट आप देख लेने भी असल दे विच है क्या। हाँ जी, देखो अगर मैं किसी भी एलीमेंट्स से कह लो एटम के मैं ऑर्बिटल ड्रा करा जिमें कह लो कि ये न्यूक्लियस होंदा तो न्यूक्लियस के अराउंड पहला शैल होंदा की शैल, उस तो बाद के एल शैल। ये मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं इस शैल की गल करा इस तो बाद के एल एम शैल भी होंदा क्लीयर। अगर मैं देखो इन्ह सारे मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब दरअसल है जिमें 1 2 3 इस तरह क्लीयर। हाँ जी, देखो मन के चलो भी इतने एक इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा न्यूक्लियस के अराउंड क्लीयर। तो देखो ये इलैक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के विच रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ रीज़न ये है भी ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ एनर्जी हैगी आ भी ਜਿਹੜੀ एनर्जी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ कर सकता। मतलब ये है भी यदि जे मर्जी जे ये कोई मतलब बाउंडेशन ना हो एनर्जी की तरह एनर्जी की बाउंडेशन ना हो तो अपनी मर्जी के नाल इत्थे आ सकता, ये अपनी मर्जी के नाल इत्थे आ सकता। पर नहीं, पर इलैक्ट्रॉन के कोले उन्नी एनर्जी हैगी आ मतलब इस ऑर्बिटल की जिन्नी एनर्जी है ऑर्बिटल की हैगी आ भी उन्नी ऑर्बिटल के नाल इलैक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के रिवॉल्व कर सकता क्लीयर। देखो हर ऑर्बिटल के विच इलैक्ट्रॉन जिहड़ा भी रिवॉल्व करता हुंदा उहदी एक डेफिनेट एनर्जी हुंदी आ। हाँ जी, जो अपनी आयोनाइजेशन थैरेपी कंसैप्ट आप थोड़ा इसमें कोरिलेट करते हैं किमें। देखो मन के चलो ये इलैक्ट्रॉन आ मैंने मतलब कह रहे भी असी इलैक्ट्रॉन असी इतों विदड्रॉ करना क्लीयर। वैसे असी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की गल करते हैं, हाँ असी गल कर लेना। हाँ जी, मन के चलो इलैक्ट्रॉन आ यदी कुछ इतने डेफिनेट एनर्जी आ क्लीयर। तो असी इसनूं कहना असी चाहते हैं भी असी इसनूं विदड्रॉ कर लीए। तो देखो ये एवें विदड्रॉ नहीं होना, असी पहलां देख चुके हैं यदी इत्थे कुछ डेफिनेट एनर्जी हैगी आ। असी जे इहनूं इत्थों विदड्रॉ करांगे तो सानूं वो एनर्जी उहनूं प्रोवाइड करनी पैनी आ। वो एनर्जी नहीं जिहड़ी इहदी एनर्जी आ वो एनर्जी थोड़ी जी ज़्यादा क्योंकि घट्टो घट्ट एनर्जी तो इहदी हैगी जिहदे नाल रिवॉल्व कर रहा। पर असी वो जिहड़ी एनर्जी इहदी इत्थे हैगी है स्टैटिक कहंदा भाव भी रिवॉल्व कर रहा असी उस तो थोड़ी जी ज़्यादा एनर्जी इहनूं असी प्रोवाइड करवा दांगे तो इलैक्ट्रॉन इत्थों मतलब विदड्रॉ हो जाएगा क्लीयर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही कंसैप्ट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब जी आयन एंथैल्पी तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी समझ लो भी असी एनर्जी प्रोवाइड करवाया करांगे किसी भी सिस्टम नूं उहदे विच उस लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन नूं विदड्रॉ कर लिया करांगे। इहदे विच असी उस बारे पढ़ांगे भी किहड़े फैक्टर्स काम करते हैं उत्थे मतलब किहड़े फैक्टर डोमीनेट करते हैं इस चीज़ नूं क्लीयर। तो इस बारे असीं डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंसैप्ट शुरू करते हैं। द इलैक्ट्रॉन इन एन एटम आर अटैचड बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हाँ जी, असीं जानते हैं भी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हुंदा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हुंदा तो उहदे अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड जो इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एक इहदे नाल अट्रैक्शन फील करते हैं मतलब उहदे अराउंड घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, तो एक फोर्स लगती है उन्हां दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो। इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड। हाँ जी, जे असी इलैक्ट्रॉन उत्तों विदड्रॉ करना तो सानू डेफिनेट एनर्जी देनी पैनी है उसनूं प्रोवाइड करानी पैनी है तां ही साडा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ उस लूजली बाउंड ऑर्बिटल्स दे विचों रिमूव होऊगा क्लीयर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब समझ भी आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स गैसेस स्टेट क्लीयर। असी वो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिहदे नाल साडा इलैक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल चों निकल के बाहर आ जाए जां असीं उहनूं विदड्रॉ कर लईए असीं उहनूं कहांगे बच्चे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी, जो दी यूनिट आ बच्चे इसनूं मेजर करदे किलो जूल पर मोल दे विच मेजर करदे हैं। उस तो बाद बच्चे सक्सैसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी, इस दे विच मैं थोड़ा दस दिना। देखो हुण इस सक्सैसिव दे विच कुछ इन्ना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हैगा, मैं दसदा भी ये सब तो पहली गल ये कंडीशन होंदी है भी असी एक टाइम ते एक इलैक्ट्रॉन ही कढ़ सकते हैं। मतलब असी ये कहांगे भी मन के चलो जिवें मैगनीशियम के कोले Mg+2 आ Mg+2 कोले आउटर मोस्ट शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन ने असी इतों 2 इलैक्ट्रॉन जे असी इतों विदड्रॉ कर लीए तो नोबल गैस बन जाता। तो Mg को असी ये नहीं साडी ये नहीं मर्जी चलनी भी असी दोनों इलैक्ट्रॉन एट दी स्पॉट कढ़ लिया। असी पहला एक इलैक्ट्रॉन कढ़ांगे उस तो बाद सैकेंड इलैक्ट्रॉन कढ़ांगे। वही कंसैप्ट बच्चे देखते हैं। दी एटम में नॉट लूज 1 इलैक्ट्रॉन बट कैन लूज मोर दैन 1 इलैक्ट्रॉन आल्सो।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਨੋਟਡ ਦੈਟ ਇਫ ਦੀ ਗੈਸਿਸ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਨਦਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੱਚੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ। the energies required to remove subsequent electrons from an atom in gaseous state are known as successive ionization enthalpies। ਉਹ એનર્ਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ એનર્ਜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ એનર્ਜੀਸ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਐਕਸ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਆਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਐਂਥੈਲਪੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ। ਫਸਟ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਇਜ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਵੈਨ ਮੋਸਟ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਗੈਸਿਸ ਸਟੇਟ। ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IE1, ਮਤਲਬ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ MG ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, MG ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ MG ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ IE2, ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਸੈਕੰਡ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਐਜ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਔਰ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮੋਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਐਨ ਐਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸ਼ੈਲ ਆ, L ਸ਼ੈਲ ਆ, M ਸ਼ੈਲ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੈਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੋ ਔਰਬਿਟਲ 'ਤੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਆਇਨੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਐਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਦੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਲੈਸ ਟਾਈਟਲੀ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆਫ ਐਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ Na ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, Na ਨੂੰ ਅਸੀਂ Z = 11 ਸੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ 1s2 2s2 2p6 3s1। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦਾ ਜੋ S ਹੁੰਦਾ, S ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। S ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ S ਸ਼ੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ P ਨੂੰ S ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ S ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ
ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਸ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਫਿਲ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਸ ਦੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੀ ਡੀ ਐਫ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਕਰੀਨ ਲਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲ ਬਣੂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕਰੀਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਆਰਬਿਟਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਬਿਟਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕਰੀਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਉਹ ਲੈਸ ਟਾਈਟਲੀ ਹੈਲਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੀ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਜਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਜਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੱਢਣਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਆ, ਜੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿ ਬੱਚੇ 1s2 2s2 ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਰਬਿਟਲ ਫਿਲ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 1s2 2s2 2p3 ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਕੋਲ ਘੱਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਜਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਅਲੋਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਅਲੋਂਗ ਗਰੁੱਪ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਸਕੇਲ ਹੈਗੀ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਅਸੀਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪੀਕਸ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਨਿਓਨ ਹੋਇਆ, ਆਰਗਨ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਪਟਨ ਹੋਇਆ, ਜੀਨੋਨ ਹੋਇਆ,
ਰਿਡਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੋਬਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਨੋਬਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲਫਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਹੈ, ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਬਾਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੀਥੀਅਮ ਆ, ਬਾਟਮ 'ਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਥੀਅਮ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਆ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਆ। ਬੱਚੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ, 1s, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ NS1, ਜਿਵੇਂ ਇਸਦਾ ਹੈ 2s1, ਇਹਦਾ ਹੈ 3s1, 4s1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਟਮ 'ਤੇ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਆ ਪੀਰੀਅਡ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲੀਥੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ। ਦੇਖੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲੀਥੀਅਮ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ 2s1, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈਗੀ 2s2। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਬੱਚੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੋਰੋਨ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬੋਰੋਨ। ਦੇਖੋ ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ 2p1 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟਲ ਹੋਰ ਫਿਲ, ਇੱਕ ਔਰਬਿਟਲ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੱਚੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਆ ਨਾ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਡੋਨੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਕ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੱਚੇ 1s2, 2s2, 2p3, ਇਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹਦੀ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2p4 ਹੋ ਗਿਆ। 2p4 ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਿਲਡ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਓਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦਾ, ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਅਲੋਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਲੋਂਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਜੋ ਆਇਨੋਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ, ਛੋਟਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ, ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ, ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਇਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।